Namaskara. Happy World Kidney Day to everyone. We hope all your kidneys are running smoothly. On the occasion of World Kidney Day, we bring you this short tidbit to raise awareness about good kidney health. With us today, we have Dr. Pramod, our wonderful nephrologist, to help us raise awareness about these wonderful organs. Welcome, sir. Happy World Kidney Day to you. Namaste. Hi, myself, Dr. Pramod, working as a consultant nephrologist in SS Narayana Health Hospital, Davanagere. So, as we know, every year, so it was started way back in the year 2006. The concept of World Kidney Day was started, wherein to create an awareness and educate people regarding the kidney health. So, most of the times we tend to forget how to take good care of our kidneys. So, this yearly program was launched in the form of a campaign to educate general public regarding what precautions need to be taken by them and what health issues they have to keep in mind and what things they have to keep monitoring continuously. So basically this is an awareness campaign, Dr. Rohit, to educate the people. So this year also they have come up with a theme for 2025. So the theme is, are your kidneys okay? Protect kidney health as early as possible. So this is a theme for 2025. So let us begin our routine conversation to educate the people. Yes. Sir, do all of us have the same likelihood of developing kidney disorders, or are there some of us who are at a higher risk of these disorders? No, actually, if you discuss regarding the risk factors for kidney diseases, so there are a certain group of people who are at risk in developing kidney diseases. So, like we know, like on day-to-day basis, we come across people who are suffering from diabetes. So, patients who have got poor control of diabetes, say their sugars are very high, say the target of HbA1c, what we monitor whether they have achieved a proper glycemic control or not, to say that the target of HbA1c should be between 7 to 7.5. So if their glucose control is not appropriate, so those group of people are prone to develop kidney diseases. So that is one risk factor. And the other people who develop kidney diseases are people who have got very high blood pressures. So normally we fix a target, say like BP should be less than 135 by 85. So who are on BP medications. So if their pressures are fluctuating to a great fluctuating and not getting controlled, so they are prone to develop kidney diseases. And also people with hereditary kidney diseases, say that like in a family they will be having kidney diseases. So those group of people they tend to develop kidney diseases in their lifetime. So those people also need to monitor their kidney health. And the other people who tend to develop kidney diseases are people who are prone to develop recurrent urinary tract infections, and people who have got a very bad lifestyle, say they're morbidly obese, and tend to eat lot of junk food, and people who smoke, and to people who drink. All these category of people they're prone to develop kidney diseases. What are some of the different kinds of kidney diseases, sir, that our patients and their families need to be aware of? So basically, we categorize kidney diseases into different types. Say like the commonly which we see on day-to-day basis are acute kidney injury, chronic kidney diseases, and there are some conditions where there is a protein leak in the urine. So this is called as nephrotic syndrome. And as I said, there are some kidney diseases which come uh, on the hereditary basis. So these are called as polycystic kidney diseases. And some kidney diseases wherein there will be loss of some electrolytes, which in Kannada we call as lavanamshagalu. So these tend to get lost through the kidneys. These are called as some of the tubular disorders. Say for example, Gentleman syndrome, Bartter syndrome, fall in fall in this category. And as I told, if there are some obstruction in the urinary passages, so that also leads to some kind of kidney problems called as recurrent urinary tract infections. So if they have a block in the passage of the urine, so urine will tend to accumulate in the urinary bladder, and they are prone to develop these kind of recurrent urinary tract infections. So this is one group. So and
as the age advances, say above 55 to 60 years, in males they have one gland called prostate gland. So if there is a abnormality in that particular gland, there will be a obstruction to the passage of the urinary tract. So what happens if there is an obstruction? The urine will tend to get accumulated, so they are prone to develop recurrent urinary tract infections. So next is in some people they tend to develop recurrent stones in their kidneys. So these stones, they it will keep on occurring. On so if those issues are not addressed, even they also develop some kind of kidney related problems. So these are the common problems on day-to-day basis which we come across. How can our patients and their families know that they have kidney disorders, sir? What are some of the symptoms or signs that they can look out for, which tells them that they have kidney issues? No. Actually, these kidney problems often they tend to get missed because most of the kidney diseases, they do not come up with any of the presentations. So usually say, like for example, on a day-to-day basis, we commonly see just they will come for routine checkups. So they will be having high blood pressure. So they will be having mild swelling in the legs. So when we ask them to do some particular investigations, that is how we tend to pick up the kidney diseases. So this is one scenario. But in few patients who have got advanced renal failure or who have got some mild renal failure, so normally we stage the kidney diseases into 5 categories: stage 1, stage 2, 3, 4 and 5. Usually stage 1 and 2, they will have very mild symptoms, and if we try to pick up kidney diseases in this particular category, most of the time, say that 50 to 60%, we can tend to reverse the condition to normal. So if we fail to pick up these individuals, so often they tend to progress to subsequent stages. So usually most of the symptoms, they start from stage 3 onwards. Stage 3 onwards, they will start the symptoms. So what are the common symptoms the people should be aware of? Are like basically the main functions of the kidneys are to regulate the water balance, correct? So if this water balance is not regulated properly, so they tend to develop swelling in the legs and swelling of a face. Okay, this is one of the symptoms. And the other function of the kidney is uh, production of hemoglobin. So kidneys release a particular hormone called erythropoietin. So if this hormone is not getting released, and once the kidneys are affected, usually they will start developing low hemoglobin levels in the blood. So the symptoms of which are they will have fatigue, weakness. So most of the times they tell that ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೀತಿದ್ದಂಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So these are the symptoms of low hemoglobin level. And as we know that kidneys mainly regulate some of the functions like clearance of the toxins. So if these toxins are accumulated in the body, then they will start developing the symptoms like decreased appetite, ಹಶು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು, itching. So they can have a localized itching or a generalized itching they can have, and they will have gastritis. ಭಾಳ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಯ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಏನಾರ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಏನಾರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮೂತ್ರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನಿನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಉರಿ ಮೂತ್ರ ಬರೋದು, ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮೂತ್ರದ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್. So what are some of the simple and affordable screening options we have available for our patients which help us pick up kidney disorders at an earlier stage? ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೇಲ್ನ ಏನೇನೋ ಲೈಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಸಪೋಸ್ ಇದು ಯಾರಿಗಾರ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಸೊ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್, one is we can get a serum creatinine done and urine test. So based on this we'll be asking for further set of investigations. In urine what do we see is basically protein leak. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಲೀಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಸೊ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀನಲ್ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ,
ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಥ್ರೂ ಸಿಂಪಲ್ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ಒಂದು 250ರಿಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವರ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾರ ನಮಗೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಕಂಡು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದನೇ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಏನಾರ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಒಂದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂಶ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೊಂದು ABG ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸೈಜ್ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9ರಿಂದ 12 ಸೆಂಟಿಮೀಟ್ರ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಸೈಜ್ಗಳು ಏನಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇದಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಒಂಥರ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಲವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸ್ಕಾರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಏನು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಕಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಲ್ಲು ಏನಾರ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಭಾಳ ದಿನದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಲೀಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯೂರಿನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಬಯಾಪ್ಸಿನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ, ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆಯಾ ನೆಫ್ರೈಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ BP ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದಾಗ, ರಕ್ತದ ಏರೊತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ, ಈಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು 3-4 ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಏನಾರ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೀನಲ್ ಡಾಪ್ಲರ್ ಇಲ್ಲ CT ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್. ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಬಂದರೆ ಬರೀ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ 2 ಥರ ಇರ್ತವೆ. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಥರ ತೊಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್. ಈ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಹಾವು ಕಡ್ದಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ತೊಂದರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಈ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಈಗ ಪೇನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಲೆನೋವು ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೆಲವರು ಹಂಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವರು BP ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೋವಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡ್ರಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಂತಿ ಆದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಅಂಶನ ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸು ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ 3 ವಾರ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 4 ವಾರ ತನಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅದು ಏನು ದಿನ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಕಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ.
ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅದು. ಸೊ ಇದು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಬೇಕಾಗೋದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮಾತ್ರ, ಅದು 1-2 ಸತಿ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಕೆಲವು ರಿಕವರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಜನರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 5 ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತವೆ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಸ್ಟೇಜ್ 1, 2, 3, 4, 5. ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ 1 to 3 ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ 50-60% ರಿಕವರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 50% ಯಾರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಂದ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ನೆಫ್ರೋಟಿಕ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್, ಅದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಡ್ನಿ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲವು ನಾವು ಇಮ್ಯುನೋಸಪ್ರೆಸಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವನ್ನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಈಗ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆಗ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆನ ನಾವು ತಡಿಬೋದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಏನು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಈ ಮುಂದೆ ಆಗ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆನ ನಾವು ತಡಿಬೋದು ಇದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಬೋನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೂಡ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಈ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬರೀ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರೋರಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ಗಿಂತ ಬೇರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ನಾವು 2 ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಒಂದು ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಸಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಆಕ್ಸಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕತ್ತಲ್ಲಿ ನರಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದರೆಲ್ಲರ ನಾವು ಆಕ್ಸಸ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಟೆಂಪರರಿ ಕೆಥೆಟರ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಮ ಕೆಥೆಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ನ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನರ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಎವಿ ಫಿಸ್ಟುಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೈಲಿ 3 to 4 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಥೆಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಡೈಲಿ 3 to 4 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಎರಡೂ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಡ, ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಮೊದಲಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನಲ್ಲಿ 2 ವಿಧ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಲೈವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಡೋನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ. ಲೈವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವರ ಕಿಡ್ನಿನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 ಥರನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸ್ ಡೋನರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರೋಹಿತ್, ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವರ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರ್ಗನ್ಸ್ನ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಂಗಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಡೋನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಇನ್ ಸ್ಮೂತ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಿಡ್ನಿ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಗಳಂದ್ರೆ ಏನು,
ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತಲೆಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಡೇ ಫಾರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಡೇಸ್ ಇನ್ ಅ ವೀಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಅದು ಒಂದು ಇದು ಆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಶುಗರ್ ಆಗಲಿ, ಬಿ ಪಿ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟಬಲಿಕ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಒಂದು. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ. ಈಗ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಜಂಕ್ ಫುಡ್, ಈಗ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಥರ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣ್ತವೆ. ಸೊ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 ಗ್ರಾಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ನ ತೊಗೋಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಶುಗರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿಡ್ನಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಅದು ಅಂದರೆ ಒಂದು 2.5 ಇಂದ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಡೇ ಇಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್. ಈಗ ಏನಾರ ಈಗ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಿ ಪಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 135/85 ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲೀಕ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 125/85 ಅಂತ. ಈ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದೊಂದು ಸತಿ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಾಕಾಗ್ಬೋದು, 3 ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, 4 ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸತಿ ಪೇಷಂಟ್ಸನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೋಬೇಕಾ? ಹೌದು, ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ದೇಹ ಒಂದೊಂದು ಥರ. ಕೆಲವರಿಗೆ 2 ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 3 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ 4 ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಏನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಗೋಲ್ ಏನು, ಆ ಬಿ ಪಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಈಗ 2 ಥರ ಇರ್ತಾರೆ ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಟೈಪ್ 1 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದರೆ 30 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸು, ಈ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನೇನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಹೆಲ್ತ್ನ ಅವರು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಶಲಿ 30-35 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟೈಪ್ 2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ಗನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕಾಣ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಏನಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಏನಾರ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ನ, ಈ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯೂಶಲಿ ಈ ಥರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾರಿಗಾರ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 35 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನಾರ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಿದಾವ ಏನು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ನೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಅ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Thank you for your time today, sir, and thank you for sharing your knowledge with us and helping us understand these wonderful organs a little better. And we hope our patients and their families are able to take better care of their kidneys and keep them in smooth working order. Happy World Kidney Day to everyone once again. Thank you. Happy World Kidney Day.